السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر یوسف احمد قادری آج 27 فروری 2021 بروز سنیچر ہفتے کے دن یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ غلط فہمیوں کے ازالے ہیں جو کچھ شرپسند اور فتنہ باز لوگ عوام میں اہل سنت اور بالخصوص علماء کے مابین پیش کر رہے ہیں۔ ان کے چند مجھ پر بہتانات اور الزامات ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آج اس ویڈیو میں ان بہتانات اور الزامات کا ازالہ پیش کروں گا، اور علماء کو اگر ضرورت پڑے تو میں انشاءاللہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی ان الزامات اور بہتانات کا ازالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلے مجھ پر یہ الزام ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، اور عالم نہیں ہونے کے باوجود میں تقاریریں وغیرہ کر رہا ہوں، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے حرام قرار دیا ہے اپنے ملفوظات میں۔ محترم احبہ، میں اس معاملے میں بہت کلیئر اور دو ٹوک اپنا موقف پیش کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے 2016 میں مڈراس یونیورسٹی سے افضل العلماء کا امتحان پاس کیا۔ اس بنیاد پر الجامعۃ النوریہ میں میرا داخلہ ہوا بنگلور مڑوال میں۔ پھر وہاں سے میں نے 2018 میں باقاعدہ طور سے عالمیت کا امتحان دینے کے بعد میری فراغت وہاں سے ہوئی، اور وہیں سے میری دستار بھی ہوئی۔ میں نے الحمدللہ مولوی عالم الجامعۃ النوریہ سے کلیئر کیا ہوں۔ اب جس کو سند دیکھنا ہو میری، وہ ہمہ وقت مجھ سے واٹس ایپ کے ذریعے یا پھر براہ راست مجھ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے تمام اسناد بتانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری بات، میرے تعلق سے یہ موقف عوام کے درمیان بالخصوص علماء کے درمیان یہ غلط موقف پیش کیا جا رہا ہے کہ میں شیعہ کی محفلوں میں شرکت کرتا ہوں، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتا ہوں۔ الیاذ باللہ، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ ایسی حرکت سے۔ میں نے آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں، ان کی عبادت خانوں میں، یا ان کے امام باڑہ میں، یا ان کے عاشور خانے میں آج تک، یا پھر کوئی ایسی کامن جگہ جہاں شیعہ علماء اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوں، ایسی کسی محفل میں ان کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر نہیں کیا ہے۔ واللہ رسولہ عالم۔ اگر کوئی مجھ پر یہ بہتان لگائیں، الزام لگائیں، تو اب ان پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ میں نے کس وقت، کس جگہ پر، کس شیعہ کی محفل میں شرکت کی، اور کس شیعہ عالم کے ساتھ میں نے اسٹیج شیئر کیا، اور کس امام باڑے میں یا کس عاشور خانے میں میں نے ذاکروں کے ساتھ یا پھر وہ جو محافلیں ہوتے ہیں اس میں شرکت کی ہے۔ پھر مجھ پر الیاذ باللہ ان سارے الزامات سے میں بری ہوں۔ اب پھر مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میرے تعلق دیوبندیوں سے ہیں، اور ایسے صلح کلیوں سے ہیں جو دیوبندیوں کے عقائد کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، معاذ اللہ رب العالمین، میں اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دوستو، دیوبندیوں کے عقائد کو الحمدللہ یہ فقیر کفریہ عقائد مانتا ہے، جس کو سرکار اعلیٰ حضرت نے عرب شریف کے مکہ اور مدینہ حرمین طیبین کے مفتیان اکرام سے سوال طلب کیا، اور وہاں سے جو جواب آیا، جو سرکار اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے نام کے ساتھ کتاب جمع کی، اس پر، اور علامہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیر بش اہل سنت نے جو ہندوستان کے کم و بیش 300 سے زائد علماء سے ان کے تعلق سے فتوے منگائے، جس کو الصوارم الہندیہ کے نام سے جو کتاب چھپی ہے، ان لوگوں کے تمام عقائد کو جانتے ہوئے، ان تمام فتاوے کی بیس پر، اپنے اسلاف کے فتاووں کے بیس پر، میں دیوبندیوں کے اکابر یعنی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی اور مرزا غلام احمد قادیانی، ان پانچوں کو بھی کافر مانتا ہوں، اور حسام الحرمین کی روشنی میں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ جو ان کے کفر پر اور جو ان کے عذاب میں
कमी का भी ख़ाइल हो, मैं उन लोगों को भी इसी मतलब इसी कैटेगरी में लाता हूँ। मैं हुस्सामुल हरमैन के तहत उनको भी काफिर मानता हूँ। देवबंदियों से ना हमारे कोई दीनी ताल्लुकात हैं। अब रही बात अगर किसी एक दो से हैं भी, लेकिन उनसे किसी किस्म का दीन का ताल्लुक़ नहीं, बल्कि हो सकता है, लेकिन मुझे तो याद नहीं है कि मैंने किसी देवबंदियों के साथ ताल्लुकात जोड़े हों। हो सकता है शायद किसी व्यापार के ताल्लुक़ से, यानी तिजारती मामलात हों या फिर कोई और दूसरे मामलात हों, लेकिन किसी भी देवबंदियों से ना मेरा कोई ज़ाती रिश्ता है और ना ही मैंने कभी वो लोगों के साथ स्टेज शेयर किया है। और दूसरी बात, ऐसे सुलह कुल्लियों से मेरे ताल्लुकात को साबित किया जा रहा है जो अशरफ अली थानवी के कुफर के क़ाइल नहीं हैं और ना ही उसके गुमराह होने के क़ाइल हैं, बल्कि वो लोग उसे मुसलमान और रहमतुल्लाह ताला अलैह तस्लीम करते हैं। अल्लाह याज़ु बिल्लाह, मैं ऐसे लोगों से भी बरात का ऐलान करता हूँ। कभी मैंने अगर किसी की ज़बान से ये निकला हो, मेरे सामने अगर किसी ने अशरफ अली थानवी की तारीफ़ की हो या फिर किसी के ज़रिए से मुझे बाकायदा मुदल्लल तौर से ये बात मालूम हुई हो कि फ़लाँ शख्स अशरफ अली थानवी के ताल्लुक़ से यह मौक़िफ़ रखता है, तो मैं उससे भी क़त्अ ताल्लुक़ी का ऐलान पहले भी कर चुका हूँ, अब भी कर रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों से भी बहुत बेज़ार हूँ। मैं ऐसे लोगों से भी क़त्अ ताल्लुक़ी का ऐलान करता हूँ। अब मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाना कि मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरे साथ उनके साथ मेरा ताल्लुक़ात हैं, ये भी एक बहतान है। अगर है तो साबित करें कि उन्होंने ये महफ़िल में अशरफ अली थानवी को रहमतुल्लाह अलैह कहा और उनके साथ ये उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कोई एक साबित करें। अब बाज़ लोगों के साथ, मैं उलमा जानते हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बग़ैर मेरी तवज्जो हुए मैं बाज़ लोगों के साथ जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, उनके साथ मैंने चंद जगहों पर, एक दो जगह पर स्टेज शेयर किया। उसके हैदराबाद के जनाब असरार साहब ने मेरी तवज्जो दिलाई कि उनके अकाईद ये हैं, तो मैंने फ़ौरी तौर से उनके सामने इस ताल्लुक़ से रुजू किया। उसके बाद से आज तक मैं किसी भी सुलह कुल्लियों के साथ मालूम होते हुए किसी के साथ नहीं बैठा हूँ। ये भी मुझ पर बहतान अज़ीम है। तो दोस्तों, ये सारी बातें, ये मेजर बातें थी। इसके अलावा और भी बातें हैं। मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी बातें थी, मैंने उसको आपके सामने इजाले के तौर से रख दिया हूँ। मैंने जो भी बातें कही हैं ये अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर बिल्कुल सच कहा है। अगर कोई साबित करे नहीं ये बात गलत थी, आपने फ़लाँ जगह पर शियाओं के साथ स्टेज शेयर किया है या देवबंदियों के साथ आपके ताल्लुकात हैं या अशरफ अली थानवी को आप मुसलमान मानते हैं या आप सुलह कुल्ली हैं या मेरी सुलह कुल्लियत अगर कोई साबित करे, तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर ये बात आज वीडियो में बोल रहा हूँ। अगर कोई साबित कर दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अपने उन साबित शुदा मौक़िफ़ से मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह मुझे तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर साबित कर दें तो, और मेरा यकीन कामिल है कि मेरा कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो तौबा के काबिल हो, मतलब जिस पर तौबा या शरई गिरफ्त होती हो। लिहाजा मैं फिर एक मरतबा आप तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई किसी शख्स को ये बात पहुँचे मेरे ताल्लुक़ से गलतफ़हमियाँ, तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें। जिन तक मेरा कांटेक्ट नंबर तो बहुत आसान है, आप लोगों को, तमाम लोगों को फ़राहम हो जाएगा। मुझ तक पहुँचें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपके गलत फ़हमियों का इज़ाला करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।